السلام عليكم. في الفيديو غادي نصحح هاد ليكزارسيس. نخليكم مع ليكزارسيس، حاولوا تخدموه قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بالسؤال الاول. كالكولي اف ديال 2021 على جوج. نبداو اولا بتحديد لا بارتي اونتيير ديال 2021 على جوج. قلنا لا بارتي اونتيير ديال 2021 على جوج تساوي لا بارتي اونتيير 2021 غادي نردها هي 2020 زائد واحد على جوج تساوي لا بارتي اونتيير 2020 على جوج هي 1010 زائد واحد على جوج. 1010 est un nombre entier relatif. إذا شفنا في الفيديو السابق أن لا بارتي اونتيير ديال x زائد p تساوي لا بارتي اونتيير دو x بلس p. إلا كان p طبعا ينتمي إلى z تساوي، إذا غنخرجو هاد 1010 زائد لا بارتي اونتيير ديال 1 sur 2 تساوي 1010، لأن لا بارتي اونتيير ديال 1 sur 2 تساوي 0، لأن 1 sur 2 elle est inférieure strictement à 1 et supérieure ou égale à 0. donc la partie entière ديال 1 sur 2 غادي تساوي 0. donc f ديال 2021 على جوج غادي تساوي، غادي نعوضو x ب 2021 على جوج، 2021 على جوج ناقص لا بارتي اونتيير ديال 2021 على جوج ديجا حسبناها هي 1010. لا بارتي اونتيير ديال 2021 على جوج 1010 ناقص 2021 على جوج زائد جوج. إذا غادي نحسبو هادشي هذا بكل بساطة وغادي نلقاو، فغادي نلقاو أن اف ديال 2021 على جوج تساوي 3/4. ندوزو دابا للسؤال الثاني. résoudre dans R l'équation f de x égale à x et l'équation f de x inférieure ou égale 2x plus 1. نبداو بالéquation f de x égale à x. notons S هي l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à x، يعني S هي l'ensemble des x qui appartient à R tel que f de x égale à x. هنا غندير ان ريزونمون بار دوبل امبليكاسيون، يعني في الاول غادي ناخد واحد x appartient لونسومبل s، ونبقى غادي تلقى ان x appartient ان ensemble. par exemple لقينا ان x appartient 1 2 3، يعني في هاد ليطاب هادي بينا ان s est inclus في l'ensemble 1 2 3. إذا غتبقى لنا ليطاب ديال فيريفيكاسيون، غادي نشوف واش 1 appartient à S، واش 2 appartient à S، واش 3 appartient à S. غنخليو لي زيليمون كي appartient à S و لي زيليمون كي n'appartient pas à S غادي نحيدوهم، وبالتالي غادي نلقاو ان S إيكال مثلا إلا لقينا ان 3 n'appartient pas à S و 1 n'appartient pas à S، إذا S إيكال 2 و 2 bien sûr appartient à S. هنا غندير ان ريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. غناخد في الاول ان اليمون كيلكونك دو لونسومبل اس، وغادي نبقى غادي بدي زامبليكاسيون ولا بدي ديدكسيون حتى نلقى مثلا ان اكس ابارتيان لونسومبل 0 1 2. فهاد ليطاب هادي غادي نكون بينت ان اس لونسومبل اس est inclus في لونسومبل 0 1 2. إذا غادي تبقى لي ليطاب ديال فيريفيكاسيون، غادي نشوف واش 0 appartient à S، واش 1 appartient à S، واش 2 appartient à S. par exemple إلا لقيت أن جوج n'appartient pas à S، 1 appartient à S و 0 n'appartient pas à S، donc غادي نستنتج أن l'ensemble des solutions ديال l'équation f de x égale à x S égale le singleton 1.
هاد الريزولمون اللي درنا باش نحلو هاد ليكواسيون تيتسمى ان ريزولمون باغ اناليز اي سينتيز. ليطاب الاولى هي لاناليز، يعني تناناليزيو الحل المحتمل. خدينا x appartient à s، خدينا une solution، بقينا غاديين حتى لقينا دي زانفورماسيون على هاد لا سوليسيون. وليطاب الثانيه ليطاب ديال الفيريفيكاسيون تتسمى ليطاب ديال لا سينتيز. هاد لو ريزونمون بيان سور تنستعملوه فاش ما تنقدروش نحلو ليكواسيون باغ ايكيفالونس، لان هنا الا جربنا نحلو هاد ليكواسيون f de x égale à x en utilisant des équivalences فغادي تلقاو دي غران بروبليم. دونك حاولوا تحلوها باغ ايكيفالونس باش تشوفوا فين كاين المشاكل. اذا دابا غادي ندوزو للحل ديال هاد ليكواسيون. غنبداو بليطاب الاولى، ليطاب ديال لاناليز. soit x غناخدو اون سوليسيون، soit x appartient à s، ونحاولو نلقاو لو ماكسيموم دانفورماسيون على هاد لو x. x appartient à l'ensemble S, donc tout simplement x vérifie l'égalité. Donc f de x égale à x. واحد الملاحظة مهمة في l'expression ديال f de x، تلاحظوا هنا كاين x moins la partie entière de x وعندنا la partie entière de x moins x. تنعرفوا التأطير ديال x moins la partie entière de x، لأن تنعرفوا أن la partie entière de x est inférieure ou égale à x, inférieure strictement la partie entière de x plus 1. Donc 0 est inférieur ou égal à x moins la partie entière de x inférieure strictement à 1. إذا غادي نقدروا نلقاو واحد لونكادغومون ل f de x، وبالتالي غادي نلقاو ان لونكادغومون ديال x، وبالتالي غادي نلقاو واحد لانفورماسيون مهمه على x اللي غادي تسهل علينا الحل ديال ليكواسيون f de x égale à x. اذا دابا نبداو في التطبيق ديال هاد الخطه. نبداو نقلبوا على لونكادغومون ديال f de x. On a la partie entière de x est inférieure ou égale à x inférieure strictement la partie entière de x plus 1. Donc 0 est inférieur ou égal à x moins la partie entière de x inférieure strictement à 1. بغينا أيضا l'encadrement ديال la partie entière de x moins x، إذا غادي نضربو في moins. La partie entière de x moins x غتكون inférieure ou égal 0 et supérieure strictement moins 1. غادي نزيدو جوج. alors غادي نزيدو جوج هنا. 0 est inférieur ou égal à x moins la partie entière de x inférieure strictement à 1. جوج moins 1 هي 1 inférieur strictement la partie entière de x moins x plus 1 plus 1.2 inférieur ou égal 0 plus 2 هي 2. إذا دابا غادي نديرو لو برودوي باش نلقاو التأطير ديال f de x. donc f de x est inférieur ou égal 1 fois 2 هي 2 و 0 fois 1 هي 0. وبما أن هنا عندنا inférieur strictement 1، إذا هنا غادي تكون inférieur strictement à 2. ولكن هنا واخا عندنا 1 inférieur strictement من la partie entière de x moins x plus 2، منقدروش نديرو هنا inférieur strictement. حاولوا في التعاليق تقولوا لي لا جوستيفيكاسيون ديال علاش درنا هنا inférieur strictement à 2 وهنا خلينا غير inférieur ou égal à f de x ما قدرناش نديرو strictement. Finalement, et comme f de x égale à x، غنستنتجو أن 0 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 2. إذا دابا الفكرة غادي نديرو ديجونكسيون دي كا على لو x. إلا كان لو x entre 0
et 1. فهاد l'équation f de x égale à x غتولي une équation عادية لأن la partie entière de x غادي تختفي من هاد l'équation لأن لو كان x بين 0 و 1 la partie entière ديال x غادي تساوي 0 وغادي نديرو الدوزيام كا إلا كان x appartient l'intervalle 1 2 كذلك l'équation f de x égale à x غادي تولي une équation عادية لأن la partie entière de x si x appartient لهاد l'intervalle هي 1. غنبداو بالحالة الأولى si x appartient l'intervalle 0 1 alors l'équation f de x égale à x غادي تولي f de x هي هادي x moins la partie entière de x اللي هي 0 لأن x appartient à l'intervalle 0 1 la partie entière de x 0 moins x plus 2 égale à x. Donc, x fois moins x, il y a moins x au carré, ou x fois 2, il y a 2x, égale à x. Alors, غادي نجيبو x carré لهنا 2x غادي نجيبوها لهنا غادي تولي عندنا x carré كانت moins x carré دونك غتولي x carré وعندنا هنا x و moins 2x هي moins x x carré moins x هي x fois x moins 1 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à 1. D'où x égale à 0 لأننا خدامين في هاد الانترفال 0 1 و 1 ouvert من الجهة ديال 1 donc x égale à 1 est une assertion fausse وهذه est une assertion vraie إذا بالضرورة راه هادي خصها تكون vraie donc x égale à 0. دابا ندوزو للحالة الثانية si x appartient à l'intervalle عفوا 1 2 alors x moins la partie entière de x la partie entière de x في هاد الحالة غادي تساوي 1 la partie entière de x 1 plus 2 هي 3 moins x égale à x هادي f de x حسبناها في هاد الحالة هادي لقيناها هي هادي دونك إذا غادي نشرو x fois 3 هي 3x x fois moins x هي moins x au carré moins 1 fois 3 moins 3 ou moins 1 fois moins x هي plus x égale à x alors x مشات مع x غتبقى لينا إذا غنضربو في موان طرفين غادي نضربوهم في ناقص غتصبح عندنا x au carré moins 3x plus 3 égale à 0. هاد l'équation اللي خرجت لينا n'admet pas de solution dans R لأن الدلتا ديالها strictement négatif. إلا حسبتو دلتا غتلقاوها تتساوي moins 3 et elle est strictement négative. لخصو دابا لحد الآن شنو درنا on a montré que si x appartient à l'ensemble S, l'ensemble des solutions, alors x égale à 0. إذن سالينا l'étape ديال l'analyse دابا غندوزو l'étape ديال synthèse l'étape ديال vérification غادي نفيريفيو أن 0 est une solution de l'équation f de x égale à x يعني 0 appartient à S. إلا ما لقينا 0 appartient à S
l'équation n'admet pas de solution. Ou la qina appartient à S, donc l'ensemble des solutions va se connaître le singleton 0. Vérification. On a نشوفوا 0, vérifier l'équation f de x égale à x. f de 0 égale 0 moins la partie entière de 0 اللي هي 0. 0 moins 0 plus 2 اللي تساوي 0. Donc 0, vérifier l'équation f de x égale à x. Conclusion. L'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à x dans R égale le singleton 0. D'abord, on ندوزو l'équation f de x inférieure ou égale 2x plus 1. غادي نحل هاد l'équation باستعمال الاستدلال بفصل الحالات. وباش نعرف الحالات اللي غادي نخدم عليهم غادي نأطر أولا f de x. ديجا راه أطرنا f de x فاش حلينا l'équation f de x égale à x. لقينا أن f de x elle est inférieure strictement à 2 et supérieure ou égale à 0. هاد المرة غادي نستعمل طريقة أخرى باش نأطر f de x وهي الشكل القانوني. طبعا كان يمكن لينا نستعملو الشكل القانوني حتى فاش حلينا l'équation f de x égale à x. ولكن أنا بغيت نخليه السؤال الثاني باش يبان لكم الفرق بين التأطير العادي والتأطير بالشكل القانوني وشكون اللي تعطيه دقة أكثر. إذا نبداو بتأطير f de x. Soit x appartient à R, on pose y égale x moins la partie entière de x. Donc, on a f de x égale x moins la partie entière de x et y fois la partie entière de x moins x il y a moins y plus 2 égale moins y au carré plus 2 fois y égale غادي نعمل بناقص ناقص y au carré moins 2 y égale ناقص y au carré moins 2 y. باش نكمل المتطابقة الهامة غادي نزيد واحد. طبعا إلا زدت واحد خصني نقصو إيكال. إذن هادي غتعطيني y موان 1 أو كاري مع الموان اللي على برا هي موان y موان 1 أو كاري موان فوا موان 1 هي بليس 1. دابا غادي نأطرو هاد التعبير اللي هو f de x. عندنا y تساوي x moins la partie entière de x. وديجا بينا أن x moins la partie entière de x elle est inférieure strictement à 1 et supérieure ou égale à 0. علاش؟ لأن la partie entière de x elle est inférieure ou égale à x و x elle est inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. إذن هاد الدوبل inégalité جبناها من هادي. Donc y اللي هو x moins la partie entière de x elle est supérieure ou égale à 0 et elle est inférieure strictement à 1. Or 0 inférieur ou égal y inférieur strictement à 1 alors غادي نقص واحد y moins 1 elle est inférieure strictement à 0 supérieur ou égal à moins 1 غادي نرفع au carré 0 inférieur strictement y moins 1 au carré inférieur ou égal à 1. غادي نضرب في moins 1 moins 1 inférieur ou égal moins y moins 1 au carré inférieur strictement à 0. Donc
غادي نزيد له 1 0 inférieur ou égal moins y moins 1 au carré plus 1 inférieur strictement à 1. D'où 0 inférieur ou égal f de x et f de x est inférieur strictement à 1. D'où 0 inférieur ou égal à f de x et f de x est inférieur strictement à 1 لأن هذه هي f de x. كما كتلاحظوا التأطير اللي لقينا باستعمال الشكل القانوني هو تأطير أدق من التأطير اللي لقيناه بالطريقة العادية فاش حلينا ليكواسيون f de x égale à x. لقينا أن f de x elle est inférieure strictement à 2 et elle est supérieure ou égale à 0. L'amplitude ديال هاد l'encadrement c'est 1 بينما l'amplitude ديال هاد l'encadrement c'est 2 et 1 elle est inférieure strictement à 2. إذا التأطير الأدق هو التأطير اللي لقيناه باستعمال الشكل القانوني. دابا غادي نستعملو فصل الحالات باش نحلو لينيكواسيون f de x inférieur ou égal 2x plus 1. نبداو بالحالة الأولى. si جوج x plus 1 est supérieur ou égal à 1. تلاحظوا إلا كانت جوج x plus 1 supérieur ou égal à 1 ou 1 elle est supérieure strictement à f de x, alors في هاد الحالة هادي l'inéquation est vérifiée. 2x plus 1 elle est supérieure ou égal à f de x. Donc, si juge x plus 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 0. Il y en a juge x plus 1 supérieur ou égal à 1. Tout cas fait, on a juge x est supérieur ou égal à 0. Tout cas fait, on a x est supérieur ou égal à 0. Alors, donc, fait le haladi. Alors, juge x plus 1 est supérieur ou égal à f de x. لأن f de x est inférieur strictement à 1. ندوزو للحالة الثانية. si 2x plus 1 est inférieur strictement à 0. تنعرفو أن 0 est inférieur ou égal à f de x. Donc في هاد الحالة هادي غتكون 2x plus 1 est inférieur strictement à f de x. Donc في هاد الحالة هادي l'inéquation n'est pas vérifiée. C'est-à-dire que juge x plus 1 inférieur strictement à 0 équivaut à un juge x inférieur strictement à moins 1 équivaut à un x inférieur strictement à moins 1 sur 2. C'est-à-dire x inférieur strictement à moins 1 sur 2. Alors, في هاد الحالة هادي 2x plus 1 est inférieur strictement à f de x. درسنا l'inéquation في الحالة ديال x supérieur ou égal à 0. درسنا l'inéquation في الحالة ديال x inférieur strictement moins 1 sur 2. إذا بقات لينا الحالة الثالثة هي si x appartient l'intervalle moins 1 sur 2 0. دخلنا moins 1 sur 2 لأن هنا عندنا inférieur strictement moins 1 sur 2 وخرجنا 0 لأن ديجا درسنا الحالة ديال 0 داخلة في هاد الحالة هادي لأن x في هاد الحالة supérieur ou égal à 0. دونك راه درسنا الحالة ديال 0
في الحالة الأولى. Alors, on a f de x inférieur ou égal 2x plus 1 équivaut la partie entière de x, si x appartient à moins 1 sur 2, 0, هتساوي moins 1. إذن f de x غادي تساوي x moins 1 moins 1 moins x plus 2 inférieur ou égal 2x plus 1 équivaut x plus 1, 2 moins 1 il y a 1, donc c'est 1 moins x inférieur ou égal 2x plus 1 équivaut هذه متطابقة عامة، 1 زائد x في 1 ناقص x هي 1 ناقص x au carré inférieur ou égal 2x plus 1. غادي نكمل هنا، تكافئ 1 مشى مع 1 وناقص x au carré غنجيبها لهاد الطرف 0 inférieur ou égal x carré plus 2x اللي هي x fois x plus 2. دابا غادي نحلو هاد لينيكواسيون باستعمال جدول الإشارة moins l'infini plus l'infini، هادي تتنعدم في moins 2 و 0، هنا سي بلوس وهنا موان. حنا بغينا نحلوها في الانترفال moins 1 sur 2 0، moins 1 sur 2 كاين entre moins 2 et 0. تلاحظوا على هاد الانترفال x fois x plus 2 il est strictement négatif. Donc هاد l'équation n'admet pas de solution dans l'intervalle moins 1 sur 2 0. Donc l'équation f de x inférieur ou égal à 2x plus 1 n'admet pas de solution dans l'intervalle moins 1 sur 2 0. Conclusion: l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 2x plus 1 هي r plus l'intervalle 0 plus l'infini. S, donc نكتبها هنا S c'est 0 plus l'infini. علاش؟ لأن لقينا si x appartient à l'intervalle moins 1 sur 2 0, l'inéquation n'est pas vérifiée. Si x est inférieur strictement moins 1 sur 2, l'inéquation n'est pas vérifiée. Si x est supérieur ou égal à 0, l'inéquation est vérifiée. Donc l'inéquation elle est vérifiée pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Question 3. Montrer que f est périodique de période 1. نبداو بالcondition الأولى. On a quel que soit x appartient à R, l'ensemble de définition ديال f est R. X plus 1 appartient bien sûr à R. Et x moins 1 appartient à R. Deuxième condition, soit x appartient à R, on a ونحسبو f ديال x plus 1 ونبينو أنها تتساوي f de x. f de x plus 1 c'est x plus 1 moins la partie entière de x plus 1, la partie entière de x plus 1 moins x plus 1 plus 2 égale x plus 1 moins la partie entière de x moins 1. لأن la partie entière ديال x plus p, c'est p appartient à z, il y a la partie entière de x plus p.
la partie entière de x plus 1, qui est la partie entière de x plus 1, moins x moins 1 plus 2, égale le 1 مع moins 1, غتبقى لي هنا x moins la partie entière de x, fois la partie entière de x, moins x plus 2. حتى هنا le 1 مع moins 1. وهذه طبعا هي f de x. D'où f est périodique de période 1. Deuxième la quatrième question. Simplifie f de x sur l'intervalle 0,1. Soit x appartient à l'intervalle 0,1. On a f de x égale x moins la partie entière de x fois la partie entière de x moins x plus 2 égale x moins la partie entière de x avec x appartient à l'intervalle 0,1 1 ouvert الجهة ديال 1 هي 0 0 moins x plus 2 égale x fois moins x plus 2 égale moins x au carré plus 2 fois x. Question numéro 5. Représentez la restriction de la fonction f sur chacun des intervalles, l'intervalle 0,1 ou l'intervalle moins 4, 4. غنبداو بالانترفال 0,1. Déjà حددنا في السؤال السابق l'expression ديال la fonction f على l'intervalle 0,1. Si x appartient à l'intervalle 0,1, alors f de x égale moins x carré plus 2x. La fonction qui est associée à chaque x moins x carré plus 2x est une fonction polynomiale de deuxième degré. Le graphe de la fonction est une parabole. Donc on va tracer le graphe de la fonction sur R. Comme ça. Mais nous avons le graphe de la fonction sur R. Nous avons le graphe de la fonction sur l'intervalle 0, 1. إذا غادي نمسحو هاد لي بارتي غنخليو la courbe de la fonction فقط sur l'intervalle 0 1. Donc la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0, 1 هو هذا. D'abord غادي نستنتجو la courbe de la fonction à l'intervalle moins 4, 4. La fonction est périodique de période 1. On a déjà tracé la courbe de la fonction à l'intervalle et longueur ديالو 1. إذن باستعمال des translations de vecteur i ou de vecteur moins i غادي نستنتجو la courbe de la fonction à l'intervalle moins 4, 4. إذا غنبداو نديرو une translation de vecteur i غادي نستنتجو la courbe de la fonction à l'intervalle 1, 2. غنديرو une autre translation de vecteur i غادي نستنتجو la courbe de la fonction à l'intervalle 2, 3, etc. D'abord غنديرو une translation de vecteur moins i غادي نستنتجو la courbe de la fonction à l'intervalle moins 1, 0, etc. طبعا ما ننساوش هاد لو بوين لأن ليماج ديال 4 هي 0. f de 4 إلا حسبتوها في لا فونكسيون غتلقاو 0. Donc la courbe de la fonction f sur l'intervalle moins 4, 4 هو هذا. Question numéro 6. Résoudre dans l'intervalle moins 4, 4 les équations suivantes. نبداو بالإيكواسيون الأولى f de x égale à 0. Graphiquement تيبان لينا أن لي سوليسيون ديال هاد l'équation f de x égale à 0 هما هادو. هما les abscisses ديال les points de l'intersection ديال la courbe de la fonction f مع l'axe des abscisses. نحاولو نبينو هادشي هذا. Soit x appartient à R, on a f de x égale à 0
équivaut x moins la partie entière de x fois la partie entière de x moins x plus 2 égale à 0. Équivaut x moins la partie entière de x égale à 0. علاش؟ لأن هذا ميمكنش يساوي 0 لأن x est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc 0 est inférieur strictement à la partie entière de x moins x plus 1. On a 2, il en a 1. Il y en a 1 inférieur strictement à la partie entière de x moins x plus 2. Donc هذا est toujours supérieur strictement à 1, donc il est toujours supérieur strictement à 0. نزيدو هنا car la partie entière de x moins x plus 2 est supérieur strictement à 1. Équivaut à x égale la partie entière de x équivaut à x appartient à z. عفوا هنا ماشي r، متنحلوش l'équation في r، تنحلوها في moins 4 4. Donc soit x appartient à moins 4 4 équivaut à x appartient moins 4 moins 3. Donc on a les entiers relatifs qui appartiennent à l'intervalle moins 4 4. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle moins 4, 4, il y a l'ensemble des solutions. Nous d'abord l'équation tient. À l'équation, on n'admet pas de solution dans R, donc dans l'intervalle moins 4, 4. S égale l'ensemble vide, car on a déjà vu, quel que soit x appartient à R, donc en particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 4, 4, puis on a f de x est inférieur strictement à 1. Donc, mais chez x qui appartient à l'intervalle moins 4, 4, tel que f de x égale à 8, il y a f de x sera inférieur strictement à 1 sur l'intervalle moins 4, 4. L'équation telle, c'est S égale l'ensemble vide, car quel que soit x appartient à l'intervalle moins 4, 4, f de x est inférieur strictement à 1. بالنسبة l'équation الرابعة c'est S égale l'ensemble vide, car quel que soit x appartient à l'intervalle moins 4, 4, f de x est inférieur strictement à 1, qui est inférieur strictement 3 sur 2. On a de l'équation, c'est que f de x égale 3 sur 2. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.